حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا سونیا لجپالا کملی والے آقا بڑی دور سے آتا ہوں، راستے میں ندی بھی موجود ہے، لمبا سا نالا ندی بھی موجود ہے، پانی بھی اس میں کئی بار زیادہ ہوتا ہے، پتھریلی زمین ہے، سونیا بڑی دور سے مسجد نبوی میں آتا ہوں، قربان جائے لجپال نبی کے علماء، حضور کی محبت ایسی ہے وہاں پہ ٹوٹل جناب والا ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جناب والا مدینہ کی سرزمین صحیح نہیں ہے، پتھریلی زمین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال، گھر کے اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے، فرمایا یہ جنت ہے تو جنت میں پہنچنے کے لیے سردی میں وضو بھی کرنا ہوتا ہے، گرمیوں میں لمبے سجدے بھی کرنے ہوتے ہیں، سردیوں کی یخ راتوں میں لمبے لمبے سجدوں میں جاگنا بھی ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ کر صلہ رحمی بھی کرنے کے بعد پھر جنت میں پہنچا جاتا ہے، آسانی سے نہیں بڑی مشکل سے۔ تو میرے تیرے نبی کا مدینہ جنت ہے تو جنت میں پہنچنے کے لیے ذرا مشکل راہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاک نبی، لجپال نبی، رحیم نبی، رؤوف نبی، رحمت والے نبی، شفیق اپنی امت میں مہربان نبی، آپ نے فرمایا او حذیفہ میرے قریب آ جاؤ۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے خبر ہے تم ہم سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت رکھتے ہو، لیکن حذیفہ یاد رکھنا تیری ماں بڑی بوڑھی ہے۔ جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حکم ہو۔ فرمایا فجر آ کے مسجد نبوی میں پڑھا کر، ظہر آ کے میرے پاس پڑھا کر، فرمایا عصر بھی ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھا کر، لیکن جب عصر کی نماز ہو جائے 3 نمازیں ہمارے پاس، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اپنی امی جان کے پاس۔ کیا بات ہے، سونا نبی ماں کی عظمت بتانا چاہتا ہے، ماں کی شان بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا 3 نمازیں ہمارے پاس اور 2 نمازیں اپنی ماں کے پاس۔ قربان جائیں لجپال نبی کے علماء، دل میں جناب والا وہ لوٹ کرنے والے صحابہ، وہ حضرت حذیفہ جیسے پیارے اور لاڈلے نبی کے غلام، اپنے دل میں جناب والا محبت کا ایک بھانپر سمندر رکھتے ہوئے اللہ اکبر نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ بالکل عمل ہوگا، اللہ اکبر۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، عصر کی پڑھ کے آتے رہے، گھر میں آتے رہے، وقت گزرتا گیا، لمحات گزرتے گئے، کہیں جی نہ لگا کب پہنچوں، وقت بڑا دور ہے، عصر کہاں فجر کہاں، اتنی دیر تک دیدار سے محروم رہوں گا، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جس طرح قرآن پہ عمل کیا جاتا ہے ایسے وہ لوگ نبی کے فرمان پہ عمل کرتے تھے اور صدا بلند کرتے تھے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے وال ساڈے واسطے قرآن، بالکل فرق نہیں جانتے تھے، وہی تقویت وہی طاقت دیتے تھے جو رب کے فرمان کیے۔ ہمیں بھی رب کا فرمان ملا تو اسی زبان سے، اب یہ عصر کے بعد والا گھر جانے کا حکم ملا تو اسی زبان سے، کوئی فرق نہیں ہے، بس ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی۔ آواز آ جائے نبی دی نعت پڑھ لو، سارے ہی پڑھ لو، ساڈے نبی دی بس کسے ہور دا بیان چنگا لگدا وی نہیں،
कुछ की सरजमीन के करीब मौजूद था जब मास्टर शबीर साहब ने कॉल की, वहां पे मौजूद था। दिन आज भी बड़ा मसरूफ गुजरा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाज दे रहा हूं, मोहब्बत से बोलिए। साडे नबी दी ज़बान साडे वाल किसे होर दा बयान चंगा लगदा भी नहीं हो किसे होर। और एक और अहले दिल बोलिया, उस आख्या के हिक हिक हरफ ए सजन दा यारो सानू दिसदा वांगी कुराने। वहां बोलो सुभान अल्लाह। ए हिक हिक हरफ ए सजन दा यारा ओ सानू दिसदा वांगी कुराने। इश्क नबी दा ए हुब नबी दा ए सब अमला दी जाने। तेरा हुक्म असर पढ़ के तुर जाया कर ते असी आ जाने पर साडा दिल नहीं मदीने तो दूर लगदा। दिन गुजरते गए, लम्हात बीतते गए। एक दिन मां की बारगाह में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर अम्मी तकिया ते बच्चे नू होया के असी बड़े बनते रहंदे आ कि अम्मी नू खबर नहीं, अब्बे नू खबर नहीं। जिस जम्मिया होंदा उन्हों पता होंदा है कितने पानियां विचे। हजरत हुज़ैफा कभी इधर कभी उधर, माँ देख रही है कि बेटे को हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद अर्ज की, अम्मी जान ऐ मेरी माँ मेरी जन्नत एक अर्जी पेश करनी है, एक इजाजत तलब करनी है। फरमाया बोल बेटा हुज़ैफा क्या बात है। अर्ज किया अम्मी जान अगर इजाजत हो तो आज मगरिब की नमाज नबी दे नाल पढ़ा। आज अगर इजाजत हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक की किताब मिशकात शरीफ सियाह सित्ता में हदीस पाक मौजूद। अरबी इबारत वक्त के इख्तिसार की वजह से छोड़े जा रहा हूँ, तवज्जो। अल्लाहु अकबर। अम्मी जान इजाजत हो मगरिब की नमाज सुल्तानुल अंबिया के साथ पढ़ूं। माँ ने जनाब वाला तेवर पढ़े। माँ बोल के कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नबी ने इजाजत जो दी है, सोने रब के माही ने इजाजत जो दी है, नहीं जाने देना। नहीं नहीं फिर तूने मेरे पास ही रहना है। अम्मी आख्या मेरे पास मेरे कोल मेरे नेड़े ही रहेगा। मगरिब यहाँ पे पड़ेगा, इशा यहाँ पे पड़ेगा। अब जरा तवज्जो, जरा तखय्युलात की दुनिया में शायद आखिरी बात हो, जरा तवज्जो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहाने तो हम लगाते हैं, ये रोजाना स्कूल से पलट के जब घर में आते हैं हालात के पेश नजर, जैसे ये पंथल के करीब बच्चा गुम हो गया, अल्लाह वो मिल जाए, अल्लाह खैर करे। हालात के पेश नजर माँ भी कह देती है बेटा घर से बाहर नहीं जाना, बाप भी कह देता है बेटा बाहर नहीं जाना। हालात के पेश नजर माँ बाप मना कर देते हैं, फिर बेटे बहाने लगाते हैं, अपने दोस्त यारों से कह देते हैं यार तुम ग्राउंड में चलो मैं अम्मी को लूं पूछ के आना। अल्लाह करे मिसाल समझ में आ जाए। होता है ऐसे होता, लेकिन जब माँ कहती है नहीं बेटा नहीं जाना तो हुण फिर बच्चे बाने लांदे ने। बाना क्या होंदा है अम्मी पता होंदा है बच्चे नूं कि आटा में लियाना सी लेकिन छुट्टी तो बाद नहीं लियांदा। वजह यह सी कि मैं बाद च बाना ला के आ सा। अम्मी जी आटे का 10 किलो का आटा वो काला वो तोड़ा भी उठा के लाऊंगा, इजाजत दो मैं जाना चाहता हूँ। अम्मी गैस सिलेंडर उठा के ले आऊंगा। अम्मी मैं वहां पे जाऊंगा तो ये काम करके आऊंगा, बस याद नहीं रही अम्मी इजाजत दो मैं जाना चाहता हूँ। जाके ग्राउंड में अपनी जनाबे वाला माँ फिर भी जानती है, उसके बावजूद इजाजत दे देती है। लेकिन आना हजरत हुज़ैफा की बारगाह में अल्लाहु अकबर जब माँ ने कहा बेटा नहीं जाना तो अब हुज़ैफा बहाना लगाने लगे। अर्ज किया अम्मी जान, अम्मी जान। फरमाया बोल बेटा
عرض کرتے ہیں جناب کوئی بہانہ اس طرح کا نہیں کہ میں نے گراؤنڈ میں جانا والی بال ٹورنامنٹ کھیلنا ہے یا کہیں اور جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ مائیں گانے سننے والی نہیں تھی، ڈرامے دیکھنے والی نہیں تھی، فلم سٹاروں کو پروموٹ کرنے والی نہیں تھی، وہ جناب والا ایسی مائیں نہیں، وہ مائیں ایسی تھی یا قرآن کی لوری دے کے سلاتی تھی یا محمد کے نام کی لوری دے کے سلاتی تھی۔ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں، امی جان اجازت دے دو، فرمایا وجہ، عرض کیا اے امی جاؤں گا نبی کے پاس اپنے گناہوں کی بھی اور آپ کے گناہوں کی بھی بخشش کی دعا کروانے جاؤں گا، دعا کروانے جاؤں گا۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ ماں زندہ ہو یا فوت شدہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ عام کھانے کا ڈنگ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ جناب والا حدیث میں موجود طریقہ۔ ہمیں اگر حدیث والا ملا ہے تو یہ ہمیں مبارک، تمہیں تمہارا مبارک، قسمت کی بات ہے۔ اب حضرت حذیفہ کے منہ سے جب ماں نے یہ سنا، کہا بیٹا جا جا نبیوں کے سلطان سے دعا کروائے گا۔ ہاں اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں رب تو میرا بھی ہے، رب تیرا بھی ہے، خالق وہ تمہارا بھی، خالق ہمارا بھی، وہی خالق حضرت حذیفہ کا، وہی خالق ان کی ماں کا، وہی خالق و مالک میرے پاک نبی کا۔ دعا تو مانگی جا سکتی تھی، لیکن حضرت حذیفہ بتانا یہ چاہتے تھے اے میری ماں، ہمارا رب سے مانگنا یہ اور ہے، اور رب کے یار کا اس سے مانگنا اور ہے۔ لجپال نبی کے غلاموں، اب جناب والا توجہ، لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، بہانہ مل گیا، اجازت مل گئی، ماں نے کہا جا پھر دعا کروا کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ حضرت حذیفہ نکلے، جوڑ کے نکلے، قدم جوڑ کے نکلے، پھر دوڑ کے نکلے۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا۔ آج مغرب کی نماز جانے جانا کے قریب ہوگی۔ اللہ اکبر، پانی نو چڑھی آیا اے حج دا بہانا اے ویکھن سوہنے دا دریا۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، حضرت حذیفہ مغرب کی نماز پڑھی اور یہ نہیں عرض کیا سونیا پہلے میری گل، نانا وہ ادب والے صحابہ، وہ با ادب حاضری کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ مغرب کی نماز ہو گئی سونیا میرا گھر بڑا دور ہے، ندی نالا بھی ہے، پتھریلی زمین بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، میری بوڑھی ماں منتظر بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جب مغرب کی نماز ہو گئی لوگ ملتے جلتے رہے، ادب سے بیٹھ کے پیچھے ادب سے میرے پاک نبی نفل نماز پڑھنے لگے، اوابین پڑھتے رہے، نہ جانے رب کی بارگاہ میں کون سی سجدہ ریزیاں ہوتی رہی، نماز جاری رہی حتیٰ کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ یہ با ادب ہو کے کھڑے ہیں، نہیں کہا کہ نہیں پہلے میری سنو، میرا سفر بھی ہے۔ نانا انہیں خبر تھی کہ جس کو یہ خبر ہے کہ آدم کب نبی بنے اسے یہ بھی خبر ہے حذیفہ کہاں، یہ بھی خبر ہے، بالکل ادب کے ساتھ، کیونکہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دوئی، اے باج ادب دے منزل مقصد اے پا سکیا نہ کوئی۔ پورے ادب کے ساتھ حضور علیہ السلام نماز سے جو ہی فارغ ہونے لگے عشاء کا وقت داخل ہو گیا، نماز عشاء ہوئی، عشاء کے فوراً بعد یہ سوچا کہ اب عرض کروں، دیکھا پھر بھی لوگ موجود ہیں۔ اب جب لوگ جانے لگے یہ کہ کلا سونا لبے نہ دے پھر رج کے گلہ کرا ہیں جی، جو دیدار کے بھوکے ہوں، جنہیں لنگر دیدار کی ضرورت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلام حضرت حذیفہ، جن کو خبر تھی کہ یہ بارگاہ ناز ایسی ہے جہاں جبریل بھی پر نہیں مارتے، اور قرآن کا یہ حکم ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
लजपाल नबी के गुलामों, जहां ऊंची आवाज होने से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अब ईशा के बाद मेरे पाक नबी अपने घर की तरफ चलने लगे और ये हजरत हुज़ैफा पीछे पीछे। रात का अंधेरा, ये लाइटिंग जो हो चुकी है, उस वक्त ये लाइटिंग नहीं थी। उस वक्त जो सूरज चमक रहा था उसे मुल्क अरब का माही कहते हैं। बस वही लाइटें थी। तवज्जो, अल्लाह अकबर कबीरा। अंधेरे रात में पीछे खुरामा खुरामा चले आ रहे। मेरे पाक नबी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तवज्जो, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा, ऐ हुज़ैफा, ऐ हुज़ैफा, पीछे तू आ रहा है, मैं तुझे भी जानता हूँ कि तू हुज़ैफा है और तेरे बहाने नु भी जानना माँ के क्यों आया हुए। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों, ये वो नबी है कि जिसकी निगाह बुखारी शरीफ की हदीस बाग फरमाया, मैं जैसे अंधेरे जाले में देखता हूँ वैसे अंधेरे में भी देखता हूँ, जैसे आगे देखता हूँ वैसे पीछे देखता हूँ। तुम्हारा खुशू खुजू मुझसे मख्फी नहीं है। उस नबी की बारगाह फरमाया, हुज़ैफा तुझे भी जानता हूँ, तेरी माँ ने जिस नीयत के साथ भेजा है और जो तू बहाना लगा के आया है, मैं वो बातें भी जानता हूँ। फरमाया, ऐ हुज़ैफा, गफ़रल्लाहु लका वाली उम्मिका औ कमा क़ाल, ऐ हुज़ैफा, क्या अल्लाह ने तुझे भी माफ कर दिया है, तेरी माँ को भी बख्श दिया है। बोल यार ऊंची आवाज़ में सुभान अल्लाह। फरमाया, अभी दिल की नीयत बाहर नहीं आई, दिल के अल्फाज बाहर नहीं आए, लेकिन वह नबी होना नबी, खार नबी। फरमाया, तुझे भी रब ने बख्श दिया है, तेरी माँ को भी बख्श दिया है। और याद रखो, सूफिया के लिटरेचर पढ़ो, उनकी तसानीफ पढ़ो, उनकी कुतुब पढ़ो, तुम्हें रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा कि जिस शख्स के लिए हुजूर फरमा दे कि रब तुझे बख्श दे या बख्शिश की दुआ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब के गुलामो, उलमाए रब्बानीन फरमाते हैं, लोगों जिसकी बख्शिश की दुआ नबीउल अंबिया फरमा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों। फरमाया, हुज़ैफा खुशी खुशी पलटने लगे। फरमाया, हुज़ैफा अपनी सुन सुना के चलने लगे। उन मेरी भी ते सुनना, अभी अभी एक फरिश्ता आया जी सोने। फरमाया, इससे पहले वो कभी भी नहीं यहाँ पे नहीं आया, पहले कभी भी नहीं यहाँ पे आया। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। फरमाया, लम यंजिल, वो फरिश्ता कभी भी लम यंजिल मलिक कबला कत्तू, फरमाया औ कमा क़ाल, फरमाया कभी भी वो इससे पहले नहीं आया, आज पहली बार आया है। सोनिया क्यों आया है? फरमाया, इसलिए आया है अय्युसल्लिमानी, फरमाया वो फरिश्ता इसलिए आया है, मुझे सलाम अर्ज करने के लिए आया है, मुझे सलाम कहने के लिए आया है। फरिश्ता खड़ा होके सलाम दे रहा है। हजरत हुज़ैफा खड़े होके सलाम सुन रहे हैं। मेरे पाक नबी खड़े हैं, सलाम फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं, ऊरो गिल्मा भी पढ़ रहे हैं। और क्या सलाम पढ़ रहे हैं? आज इस मकाम पे इशफाक इश्तियाक बरादरान साहिबान के घर में आज मोहम्मद के गुलाम भी नबी अलैहिस्सलाम पे सलाम पढ़ते हुए कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज